मेरे लोगों नूं समाजिक ਅਤੇ आर्थिक तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ बराबर ना ਕੀਤਾ ਤਾਂ मेरे ही लोग मेरे बनाए हुए संविधान ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ। क्या ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀ? ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ 18 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਜੂਲਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस वेले जिस वेले उन्होंने नाम अनाउंस होया कि डॉक्टर अंबेडकर साहब अपने विचार रखणगे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बच्चों की तरह भुब्बा मार के रोए। स्टेज के उत्ते मंच के उत्ते लखां लोगों की हाजरी दे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं पुछया लोगों ने, पैरोकारां ने कि डॉक्टर अंबेडकर साहब तुसीं क्यों रो रहे हैं, तुहाडा की रोण दा कारण है? तां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिता कि मैनूं अपना सुपना जिहड़ा वो जिंदे जी मैनूं फेल हुंदा नजर आ रहा। आ कलरकां दी भीड़ मैं तां सोचिया सी कि अपने समाज दियां बहु बेटियां दे लई, अपने समाज दे भरावां दे लई ये लोग जिहड़े आ, ये बाबू लोग जिहड़े आ उन्हां नूं तैयार करनगे, उन्हां नूं दिमागी तौर ते तैयार करके और वो इस देश दे विच एक लेबर पार्टी नूं जन्म देणगे और इस देश दी सत्ता दे उत्ते जाणगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बच्चों की तरह रोए, भुब्बा मार के रोए। फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नाल ये गल कही कि मैं अपने पैरोकारां नूं ये गल कहना चाहना कि जे तुसीं कुछ होर ना कर सके तां घट तो घट इन्ना जरूर करना, जिहड़े कारबे नूं मैं बड़ी मुश्किल दे नाल हनेरे युग दे विचों कढ के लैके आया इत्थे तक, जे तुसीं इहनूं मंजिल ते नहीं लिजा सकदे, उन्होंने अपने पैरोकारां नूं कहा तां घट्टो घट इस कारवां नूं इत्थों पिछे ना जाण दिओ, क्योंकि हज़ारां साल लगे आ इस कारवाई नूं हनेरे खूह दे विचों कढण दे लई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं इस गल दी चिंता सी, क्योंकि जदों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे तीसरे बच्चे दी मौत होई तां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे कोल बच्चे दी लाश दे उत्ते कफन देण लई पैसे नहीं सन और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी पत्नी ने रामाबाई ने जेड़ी उन्हें अपने तन दे उत्ते साड़ी पहनी हुई सी, ओदा तीसरा हिस्सा पाड़ के अपनी पहनी हुई साड़ी दा अपने बच्चे दे लाश दे उत्ते कफन दिता सी। असीं की समझे कि जेड़ियां तकदीरां एवें बदलदियां आ? जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे 5 बच्चों विचों 4 बच्चे भुख दे कारण मर गए, दवाई दे दुख तो मर गए। 1935 दे विच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी पत्नी दवाई दे दुख तो मर गई और जदों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी दवाई के दुख तो मरी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक हफ्ता कमरे के अंदर बंद होके कुंडा ला के एक हफ्ता दिन रात लगातार रोंदे रहे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं 7 दिनों बाद जदों मिन्नतां तरले करके उन्होंने कोलों कुंडा कलवाया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं उन्होंने पैरोकारां ने पूछा, बाबा साहब क्यों निराश है, नहीं की कारण है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने भुब्बा मार के कहा कि मैं अपनी पत्नी का कातल है। उन्होंने पूछा क्यों, वो तो बीमारी ना मरे आ? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उस औरत ने मैनू कदे जिंदगी च शिकायत नहीं की कि बच्चे लिए दवाई चाहिए, घर में आटा नहीं है, घर दे विच दुध नहीं है, घर दे विच पत्ती नहीं है। मैनू जिंदगी च कदे इस औरत ने मैनू बीमार है दवाई चाहिए अपने लिए। मैनू एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समकाली ने दसिया कि जदों बाबा साहब अंबेडकर बारट ला करके आए इंग्लैंड तो लंडन तो, वो कहते असी बॉम्बे के एयरपोर्ट तो डॉक्टर अंबेडकर साहब नूं असी रिसीव किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लंबा गौन पाया होया सी, जिहड़े ब्रेस्टर पहनदे आ, सिर दे उत्ते हैट लिया होया सी। इहनूं यार पासे करो। गौन पहनिया होया सी गोडियां तक बाबा साहब अंबेडकर ने, जिन्होंने लंबा कोट आपां ओवरकोट कहने आ, सिर दे उत्ते हैट सी। वो बंदा कहंदा समकाली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दा कि जदों असीं डॉक्टर अंबेडकर साहब नूं रिसीव करके असीं घरे लैके आए, अंदर बैठे उन्हां दे घर, जिउं ही असीं बैठे इन्ने नूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी पत्नी रामाबाई सिर ते टोकरे दे विच पाथियां दा टोकरा लैके अंदर दाखल हुई। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी नूं रामाबाई नूं प्यार नाल कह लो, मजाक ना कह लो, ओनू रामू क्या करते सी,
वो कहते अरे बे रामू इधर देख मेरी तरफ, मैं बैरिस्टर बन गया हूं, मैं बार एट लॉ करके आया हूं, मैंने हैट पहन रखा है, मैंने गाउन डाल रखा है, मैं अब बड़ा साहब बन गया, तू अभी तक पाथिए उठा रही है। ते वो बाबा साहब का समकाली कहता, पता हम जवाब कह दिता बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी ने, कहती अरे साहब अगर मैं एक एक पाथी इकट्ठी करके बेच करके मैं आपको ना बेचती पढ़ने के लिए, फीस के लिए, तो आप बैरिस्टर नहीं बन सकते थे। ये कुर्बानियां, ये कुर्बानियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ਦੀ पत्नी 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾ ਲਈਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਪਗਮਾ ਕੱਪੜਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਰਕਨਾਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਬਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦੇਈਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਹਿਰ ਸੀ ਆਦ ਧਰਮ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਵੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ,
ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਸੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੋਕੋ ਉਹ ਆਪਣੇ 2-2 ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਓ, 2-2 ਡੰਗ ਦਾ ਪੀਪੇ ਦਾ ਆਟਾ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਭੇਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਅਛੂਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੱਗੋਵਾਲੀਆਰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੰਡੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਭੈਣ, ਉਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵੀ ਰੰਡੇਪੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੰਡ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਵਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਨੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇਤਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਰੌਲੇ ਪਏ ਆ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਰੇ 1947 ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਡਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 14 ਮਾਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਨ 47 ਵਿੱਚ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ,
ਤੇ ਇਧਰ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਨਫਰੀ ਘਟੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਉਧਰ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਦਲਿਤ ਸੀਗਾ, ਛੂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। 20 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦੀ ਨਿੱਬ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਧੋਖਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਦੇਤੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੋਟ ਖੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 130 ਐਮਪੀ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਜੇ 55 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚਾਹੀਦੇ 55 ਆ ਤੇ ਹੈਗੇ 130 ਆ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ 130